this is Richard and Carolyn Hyde with just a few of our 18 grandkids. Wow. And we want to thank you guys so much for your love and your prayers and your faithfulness and just being good stewards. Thank you. Yes, we love you all at Brad TV. We are so grateful for you and for your faithfulness and your kindness to us. And these are actually some of Ariel and Shayla's children who you know. And so, what do you guys have to say? תודה רבה לברad TV. They just said, thank you so much, Brad TV. We love you. We love you. Bye-bye. Shalom. Shalom, my dear family, Korean family in the Lord. And I truly mean that. We want to congratulate you on your 10th anniversary and thank you for all the support you have been to us. When we met Brad Kim and his team, we were very low state after the bomb incident. But Brad Kim came with his team and really just became an arm to us we could hold on to. So we want to thank you for all this time, especially now during the war. You've been moral support, financial support, and it's just been fantastic. So we want to congratulate Brad TV for the beautiful, tremendous work that God has given them. We met probably in 2008, and we've known each other ever since. We've had a close relationship with Brad TV Ministries. It has been glorious. The documentary that was made concerning persecution of believers, Messianic Jews in Israel, was fantastic and brilliant, as are all the documentaries that are produced through Brad TV Ministries. Thank you for being a source of truth and justice in the media for Israel. Thank you for being our very good friends, and like David said, a very strong support, not only for us, but for the ministries in Israel and for Israel itself. And congratulations from the bottom of our hearts, and we pray for at least 10 more years of success and ministry for all of you. In Yeshua's name. God bless you, and God bless Korea in the name of Yeshua, our Messiah. Amen. 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 현지 매체는 이 텔아비브 부근에서 폭음이 들렸지만 사상자는 없었다라고 보도를 했는데요. 그래서 두 발 중 한 발은 이스라엘 중부 바다 위에 떨어졌고 다른 발사체 하나는 아예 이스라엘로 넘어오지 못하고 가자지구 내에 떨어진 것으로 밝혔습니다. 하마스는 이번 로켓 발사 준비 과정을 촬영한 동영상을 하나 공개를 했는데요. 이 영상을 보시면 하마스 대원으로 추정되는 남성들이 전투복도 아닌 이 면바지, 청바지, 티셔츠 등을 입고 이 하얀 비닐 천막 안에서 분주하게 움직이는 모습을 보실 수가 있습니다. 이 사람들은 이제 기다란 나무판 위에다가 얹은 미사일을 전선으로 묶어서 고정을 한 다음에 흙바닥 위에 이렇게 세우는데요. 이 발사대도 정식 발사대도 아닌 이 목재 여러 개를 교차해서 만든 이 구조물을 이렇게 발사대로 사용하고 있습니다. 그래서 이 발사대는 이제 표준적인 발사용 장비가 아니라 임시로 변통한 발사대. 그래서 하마스에게는 더 이상 장거리 로켓이나 발사대가 많이 남아있지는 않은 것으로 보인다고 현지 매체는 보도하고 있습니다. 아주 조잡한, 조악한 로켓이라고 보면 될 것 같아요. 근데 하마스가 만드는 저 로켓, 저 몸통이 사실은 이스라엘이 가자 지구에 있는 민간인들에게 공급해 주려고 묻어준 수도 파이프예요. 그걸 이 하마스 애들이 저 가자 지구의 민간인들이 먹든지 말든지 마시든지 말든지 그 신경 안 쓰고 그냥 그 수도 파이프를 땅을 파가지고 끊어내서 저렇게 로켓을 만들었다니까요. 그런데 그 로켓이 가자 지구의 칸 유니스에서
날아왔다라고 하는데 이스라엘이 또 이 칸 유니스 가만두지 않았겠죠? 네, 맞습니다. 이스라엘군은 이 텔아비브를 겨냥한 로켓이 날아온 장소가 칸 유니스인 것으로 확인을 했습니다. 그래서 사진을 보시면 여기 이제 까만색 점선으로 표시된 긴 선이 있는데 여기가 바로 이제 민간인들이 지나다닐 수 있는 인도주의적 통로인데요. 하마스가 그 인도주의적 통로 바로 옆에 로켓을 발사한 것입니다. 의도적으로 이 민간 시설과 또 주민 근처에 테러 시설을 배치해서 이 주민들을 인간 방패로 사용하고 있는 모습을 보실 수 있는데요. 그래서 이스라엘군은 이 칸 유니스 지역 주민들에게 대피 명령을 내리고 이 로켓 발사 지점에 대해서 공습을 벌였습니다. 그리고 지난 8월 10일 얼마 전이에요. 이스라엘 군이 가자 지구의 학교를 공습해서 그곳에 있는 학생과 또 선생님들, 피난민들 약 100여 명이 숨졌다고 해서 또 국제사회가 이스라엘 군을 향해서 공분하면서 아주 심하게 비난하고 그랬었는데 이스라엘이 이 학교를 공습한 이유가 이 학교의 하마스 대원과 팔레스타인 이슬라믹 지하이드 PIJ 얘네들이 드글드글했다면서요? 네, 맞습니다. 이 알바타인 학교 폭격 당시에 피난민 등 약 100명이 숨졌다는 보도가 잇따르면서 국제사회에서 아주 이스라엘 향해서 크게 비난이 일었었죠. 당시 하마스는 공습으로 인한 사망자가 어린이 11명, 또 여성 6명을 포함해서 총 93명이라고 밝힌 바 있습니다. 근데 이제 이스라엘군은 이 가자시티 알바타인 학교 공습이 학교 단지 안에 있는 모스크, 그러니까 학교를 공습한 게 아니라 학교 단지 안에 있는 모스크를 공습했고 그 안에 하마스와 또 이슬라믹 지하드의 지휘실이 있었다라고 이제 설명을 했고요. 또 하마스와 이슬라믹 지하드 테러리스트 31명의 신원을 이렇게 공개를 했습니다. 제거를 했다고 이렇게 공개를 한 것이죠. 또 이스라엘군은 정밀포탄으로 무장대원을 표적 공습을 했기 때문에 하마스 측이 사망자 수를 부풀린 것이다 라고 이렇게 해명을 하면서 공습 이후에 촬영된 사진을 한 장 공개했는데요. 주변 학교 단지에 큰 피해가 없었기 때문에 이 가자 보건부가 발표한 숫자에 해당하는 이렇게 큰 피해는 입힐 수가 없었다라고 이렇게 밝혔습니다. 그래서 뭐 하마스는 전에도 원래도 그랬지만 최근 몇 달 동안은 더더욱이나 이 민간인들이 대피하고 있는 학교 건물을 군사적인 목적으로 사용하는데 점점 더 집중하고 있다고 이 다니엘 하가리 이스라엘군 대변인이 밝혔습니다. 이런 상황을 좀 제대로 보도를 해야 돼요. 네. 남들이 안 하니까 이 브레드 TV에서는 하지만 이 뉴스를 하마스 보건부가 이스라엘 군이 가자지구에 있는 학교를 공격해서 100여 명이 죽었다. 이렇게 발표하니까 그거를 그대로 받아서 우리나라의 모든 언론사들, 방송과 신문과 인터넷 매체 전부 다 이스라엘이 또 학교 공습 100여 명 사상 이렇게 하면서 막 이스라엘을 아주 비난하는 그런 기사로 도배했는데 아니래잖아요. 예. 이런 일이 또 있었어요. 지난 8월 13일 날 하마스 보건부, 하여튼 얘네들 보건부가 문제예요. 이 보건부를 공격해야 됩니다. 해체를 시켜버려야 돼요. 보건부 발표에 따르면 이스라엘 군의 공습으로 태어난 지 나흘 된 쌍둥이인 이 남매가 숨졌다. 이런 뉴스가 나와서 전 세계가 또다시 이스라엘 향해서 어떻게 이 쌍둥이 태어난 지 나흘밖에 안 된 애들을 이렇게 공습해서 죽였냐. 저는 사실 이 뉴스 나왔을, 이 보도됐을 때만 해도 또 역시 믿지 않았거든요. 역시 마찬가지로 이스라엘 군의 발표는 또 달라요. 어떻게 다른 겁니까? 네, 이번 주 화요일이었던 13일 가자지구에서 생후 4일 된 쌍둥이 남매가 이스라엘의 공습으로 숨졌다는 보도가 나오면서 또 전 세계에서 이스라엘 향해서 어떻게 그럴 수 있냐 비난의 목소리가 쏟아졌었는데요. 이 미국 CNN 보도에 따르면 이 가자지구 중부 데이르 알발라의 아파트에 사는 이 쌍둥이 남매의 아버지가 아기 출생 증명서를 받으러 외출한 사이에 이스라엘이 그 아파트를 공습을 해서 뭐 아내와 쌍둥이가 다 사망했다는 전화를 받고 시신이 아라크사 순교자 병원에 안치됐다 뭐 이런 이야기와 함께 이 아버지가 눈물을 흘리는 모습들이 보도가 빠르게 이루어졌는데 이스라엘군은 이에 대해서 우리는 이 사건에 대해서는 아무런 정보가 없다. 한 게 없으니까. 이렇게 이야기를 했습니다. 사건에 대한 질문을 받은 군은 해당 사건에 대한 세부 사항은 알려진 게 없다라고 하면서 하마스 테러 조직과 달리 이스라엘군은 군사 목표물만을 대상으로 작전을 수행하며 민간인에 대한 피해를 줄이기 위해서 다양한 조치를 취하고 있다라고 덧붙였습니다. 이 테러 조직과 달리 이스라엘군은 다르다. 이런 이야기를 하는 것이죠. 그리고 제가 이제껏 이스라엘 기사를 서치하면서
느꼈던 것은 이스라엘군은 아무리 자신들에게 불리한 내용이라고 해도 했으면 했다라고 시인을 하는 모습을 계속 보여왔거든요. 그래 왔었죠. 네, 그리고 또 뭐 불분명한 정보에 대해서는 상황이 확실치 않으니 조사 후에 알려주겠다. 그리고 시간이 좀 지나더라도 조사의 한 내용에 대해서는 발표를 꼭 하는 모습을 보여왔었습니다. 그래서 이제 이런 하마스 측의 발표만 덮어두고 믿기보다는 이제 정확한 사실이 무엇인지 끝까지 확인하는 자세가 좀 필요한 것 같습니다. 그 자세가 한국 언론 기자들한테 필요하다니까요. 학교를 공습해서 100여 명이 사상을 당했으면은 공격당한 학교 사진도 보여주고 100여 명의 시신 사진도 보여주고 남매가 죽었으면 쌍둥이 아이가 죽었으면은 보여줘야 될 거 아니에요. 그런데 전혀 그런 증거는 없으면서 일방적으로 이렇게 주장하는 거, 이 하마스 보건부의 주장만 그대로 받아서 보도하면서 그 뉴스를 보는 많은 시청자들과 이 독자들이 이스라엘을 향해서 분노를 끓게 하는 거 얼마나 자극적입니까? 아주 이 분노케 하는데 좋은 소재로 지금 이렇게 나쁜 것들을 활용하고 있다라는 것입니다. 자, 그런가 하면 또 하마스의 군사 조직 책임자면은 꽤 높은 직책이에요. 이 책임자인 데이프라는 인물이 지난 7월 13일에 이스라엘 군에 의해서 또 사살됐어요. 그런데 이 사살을 되는데 결정적인 역할을 한 것이 아까 우리 저 키워드 칠판에 있었던 것처럼 이스라엘의 가자 지구의 용감한 택배원의 제보가 있었다. 이 택배원이 어떻게 이 이스라엘 군한테 이 데이프에 관한 정보를 제공해서 사살을 할 수 있게 된 겁니까? 네. 영어 번역이 택배원으로 번역이 되긴 했는데 뭐 우리가 생각하는 그런 CJ 택배의 택배원이 아니라 서면을 전달하는 배달원의 역할을 한 사람입니다. 파발만해요. 네. 옛날로. 네, 이제 정확히 파발마의 역할을 한 사람이죠. 이제 가자 지구의 하마스 지도자들은 이스라엘의 추적을 피하기 위해서 뭐 속보나 택배를 이용해서 서면 메시지를 전달하는 방식으로 서로 소통을 해오고 있는데요. 이 배달원은 이스라엘 담당자가 이 데이프의 사진을 보여주면서 이 사람을 본 적이 있으면 보고해라 라고 이스라엘이 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 그래서 이 배달원이 7월 13일에 메시지를 이렇게 전달하던 중에 자기가 사진 속에서 봤던 그 데이프가 눈앞에 있으니까 발견을 하고 즉시 이스라엘 담당자에게 알렸다라고 자백을 했다고 하는데요. 그리고 나서 이제 이스라엘군이 확인을 하고 몇 분 후에 바로 공습을 해서 데이프를 제거를 한 것이죠. 근데 이제 이 용감한 배달원이 지금은 이제 하마스한테 체포가 되어서 신문을 받고 있는 상황이라고 합니다. 아이고, 그 체포 안 됐으면 이스라엘 쪽으로 데려와가지고 택배 회사 하나 차려주면 좋을 텐데.